ने लोग समझते कि प्रभु की प्रेजेंस से जगह ते आ, प्रभु की हजूरी इतने हैगी कि नहीं हैगी, हैगी कि नहीं? सच बोलोगे, झूठ तो नहीं मारोगे? बोलोगे? तनो मनो वेलो बोलोगे? बोलो। चलो ठीक है, हाथ नीचे करो। हुण अपने आप हाथ खड़े करो। किन्ने लोगों ने बपतिस्मा लैके ते दशहरा वेख्या वा? करो हथ खड़े। खजूरी ओदी इत्थे आ। करो करो, हुण झूठ बोलो, झूठ बोलो। करो भी करो हथ खड़े। हुण किन्ने लोगों ने दशहरा वेख्या? हाँ ठीक है, करो हथ खड़े। एक हथ खड़ा हो गया जी। करो करो। वेख्या पर खड़े नहीं करने। प्रभु जानता एक एक बंदे नूं। सारा कहता कि प्रभु की हजूरी है, दी हजूरी इत्थे बाइबल च लिखा, मत्ती 18:20 लिखा कि जिथे 2 या 3 मेरे नाम के कारण कट्टणगे उत्थे मैं की हाँ? विचकार आ। विचकार आ, जिथे 2 या 3 मेरे भैन भराओ। तुसीं मंगते जो बड़ा जे, तो जो सूलों के नहीं चलते तो हसदा हो तुहाडे मूँह वाल वेख के। हसदा नहीं होना, मेरा ना रोंदा होना वा। बाइबल च लिखा प्रभु जो हैकल दे विच गया, जो हैकल नूं साफ किया, तो प्रभु ने हैकल वाल वेख के, शहर वाल वेख के की कीता? रोया कि नहीं रोया? क्यों रोया सी वो? क्यों रोया? क्योंकि लोगों ने अपने जीवन नूं नहीं बदलिया। अज भी मेरे भैन भराओ ती सारा कुछ करी जाते जे, सब संसार नूं भी खुश करी जाते जे, तो प्रभु नूं भी खुश करी जाते। प्रभु तो कदी नहीं खुश हुंदा। ताई प्रभु की आवाज़ आउंदी ना, बहुत सारे लोग जिहड़े अपने तरीके नाल चलणगे। प्रभु कह रहे कि जिन्ने लोग सेहतमंद बनना चाहते आ, तो उन्होंने एक गल बोल कि जे तू लगातार इदां ही सुनावेगा तो इन्हों गुस्सा तो लगेगा, पर प्रभु कह रहे कि तेरे द्वारा बहुत सारे लोग जिहड़े बच रहे आ, जिन्होंने पता कि करांगे तो फसना ही। तेरा घराना प्रभु कह रहे कि तां बचेगा जे तू इन्हां दे नाल बाइबल के द्वारा गल करेगा। ठीक है। और जिन्ने लोग इस जगह पर बैठे आ, तुसी आम नहीं जे। किन्ने लोग वर्शिप कर रहे सी, वर्शिप दे विच छटकारा मिलदा। तुसी प्रभु के वचन नूं पढ़ते, पता नहीं समझते नहीं जां की चक्कर आ। सिखाउण च कोई कमी नहीं आ। जो डब खडब्बे लोग तुहानूं मिलते ना, क्योंकि वो तो उदां दे हुंदे आ, वो तुहानूं भी आंदे कोई नहीं आओ आपां भी चलदे, कोई नहीं चल जाने, कोई गल नहीं। पर तुहाडे विच ते उन्हां विच की आ? फर्क हैगा कि नहीं? किन्ने लोग समझते फर्क आ? मेरे जी साथियों, जो तुसीं बाइबल दीयां गल्लां नूं ध्यान दे के सुनोगे, फिर तुहानूं समझ लगेगी कि असीं आम लोग नहीं आ। तुसीं मैनूं एक गल दा जवाब दो, प्रभु ने साडा सारा पाप अपने ते चुक लिया वा, सानू प्रभु ने फ्री किया वा। जो प्रभु यीशु धरती ते आए, वो भी तो धरती ते 35 साल जो मतलब कि 38-30 साल दे सी जो उन्हें सेवा शुरू की, तो 3.5 साल ही सेवा की प्रभु ने, क्योंकि उस तो बाद उन्होंने क्रूस से चढ़ाया गया। किन्ने लोग सुनते? 33.5 साल दे विच की गल, प्रभु ने कोई त्यौहार नहीं वेख्या हैगा धरती ते आउंदा? बोलो भी, बोलो बोलो। प्रभु यीशु ने भी त्यौहार वेख्या हैगा, पर प्रभु ने कोई भी संसार की चीज़ के नाल प्यार नहीं किया। किन्ने लोग सुनते? अज तुसी प्रभु के दासां नूं कहंदे असीं चंगे नहीं होण डे, प्रभु के दास सही नहीं होण डे, तो आपां सब कुछ ही खाई जाने, जित्थों मर्जी लभदा खाई जाने, विचे शराबानी लई जाने। क्यों बई? इदां दा प्रचार बंद कर दईए, ना सुनाइए इदां दीयां गल्लां। तुहानूं स्वर्ग च खड़ना आग्याकारी ने। सारे बंदे कहते आपां स्वर्गां च जाना, तो स्वर्गां च किद्दां जाओगे जो दी गल नहीं मनोगे? तुहानूं एक छोटा जिहा हुक्म देवेगा प्रभु। किन्ने लोग सुनते? तुसी अलग कीते लोग जे, तुहाडे विच ते आम लोकां विच की आ? हुण बहुत सारे कहणगे नहीं जी आपां ते गए हाँ लियाण, वो दुकान ते बाहर ही लगी ही, अंदर थोड़ी लगी ही।
ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਲੱਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ ਇਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚ ਹੀ ਨਾ ਘਟ ਜੇ, ਚਰਚ ਹੀ ਨਾ ਘਟ ਜੇ। ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਈ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੇਡ ਆ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੇ ਮਗਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ? ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੂੜਕੋਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਦੀ ਵਚਨ ਮੈਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੂੰ। ਬੋਲੋ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਗਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਲੀਸਿਆ ਏ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਆ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ। ਹੈ ਪਖੰਡੀ, ਪਖੰਡੀ ਮਸੀਹ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਆ? ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਪਖੰਡੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਇਹ? ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਲੋ ਜ਼ਲਾਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਟੇਕ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਕੀਆ, ਇੱਕੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ। ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੋ ਜਵਾਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦੀ 10 ਸਹਿਜ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਖੰਡੀ ਮਸੀਹ ਨਾ ਬਣੋ, ਜੋ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਣੋ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਅਯੂਬ ਪਖੰਡੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਅਕਲੀ ਦਾ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਗਧੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਊਠ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ?
परमेश्वर ने दिता, प्रभु लै गया, ओदा नां की आ? पर वो गया सी दशहरे वेंदा सी ओ? बोलो पहले ओदे वर्गे बनो। तुहानू मिठियां गल्लां देई जावांगे ते तुसीं ते विगड़दे जाना भी चल कोई नहीं, तुसीं मैनू किस दिन कहना भी तू भी साडे नाल चल, आपां इकट्ठे जाके अगले बन्ने बहने आ। समझ लगेगी नहीं? डैनियल के बारे किन्ने लोग जानते आ? डैनियल ने जो राजे ने उन्होंने बोलिया, राजे ने अपने खुसरे नूं बोलिया कि इजराइल के वंश विचों बुद्धिमान रूपवंत लोग वो बच्चे लैके आओ ਜਿਹੜੇ मेरे राज ਵਿੱਚ खड़े रहणगे। लिखा 3 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग होएगी तो 3 साल तक उन्होंने मेरी शराब विचों पीन नहीं देना तो मेरे खाने विचों खाण नूं की करियो। डैनियल ने खाधा ਉਹਦਾ खाना? बोलो चिवाई ना। डैनियल ने इनकार करता खुसरे नूं। उस समय खुसरे ठहराए जाते सी। उन्हें आख्या मैं राजे की निपाक चीज़ नूं खा किया। फिर डैनियल का करैक्टर सही सी कि इन्हां दा करैक्टर सही जेडे सारे बन्ने भज्जे फिरदे आ। फिर प्रभु दे आ गए नहीं जी दिक्के प्रभु नूं मनदे। मैं क्या तेरे प्रभु बहुत ज़्यादा ही बच्चे ही ठीक नहीं हुंदे, साडी गवाही नहीं बनती। गवाही तुहाडे अंदर जिहड़ियां चीज़ां गलत आ वो नहीं बन दिंदियां, क्योंकि प्रभु भी उसे बंदे की गवाही करदा जिहड़ा उहदे वचन नूं की करदा। तुसीं की समझदे तुसीं वचन तोड़दे जे ते रब तुहाडे नाल खुश है? रब उन्हां बंदियां नाल खुश है जिहड़े लोग बाइबल नूं पढ़दे। कल्ला पढ़ना नहीं है, पढ़ ते बच्चा भी लऊगा, समझ भी लऊगा। सब तो काम है को ते उपर की करना, ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ करदा, पढ़न ते सुनने वाले की भी नहीं गल करदा। डैनियल ने छोटी उम्र दे विच इनकार किया भी मैं राजे की नापाक चीज़ नूं की आ। ते साडे भैन भरा की करदे? मैं उस दिन बोलता सारे मैं कहा अज दशहरे की कोई चीज़ घर ते लैके आया कि ये कोलों लैनी नहीं ना खानी जे, सुन लो ध्यान नाल। क्योंकि मेरे भैन भराओ प्रभु का वचन वेखो कहता मैं पवित्र हाँ तो मैनू मनण वाला भी की होना चाहिए। समझ लगी कि नहीं लगी? ये तो हर वारी आप बोलते हैं। वेखो जो आप यहोशुआ की किताब पढ़ते हैं वह 6 नंबर यहोशुआ 6 ਉਹਦੀ 18 ਐਤ की कहती है। सब जन एक जना खोल के पढ़ो जरा। हुण ध्यान दे के सुनना, ਜਿਹੜੇ डब खड़ब्बे चलते मैं उन्होंने अगे हथ जोड़ देना। पिलातूस ने की किया जो प्रभु नूं क्रूस दिता गया तो पिलातूस लोगों ने क्या आख्या कि प्रभु यीशु नूं की करो, सलीप दो तो बरबा नूं की कर दो। इधर मेरे नाल ध्यान दो। ये चर्च की तलीम तड़क रहनी है, तलीम नहीं कभी थले डिगन देवांगा। लोग सोचते कि अई तलीम घटा देंगे दुनिया वधा लाँगे तो दुनिया वधा के की करांगे? मैनूं तुसीं दस दो। ठीक तो किसी ने होना नहीं आ, कोई 6 महीने आजू साल आजू घर को आपे की हो जाना, हट जाना तो फायदा की आ? जिन्हें ठीक होना वा उन्होंने एक तरफा चलना पैना। जिन्हें लोग सुनते आ एक तरफा की करना पैना। इधर मेरे ध्यान दो, मेरी आवाज़ सुन रही? एक तरफा। वेखो वचन की कहता। अज तुसीं गल्लां करते ना कोई नहीं फलानी जगह ते दुकान लगी उत्तों ही लैके आ गए हाँ, इधर दुकान लगी। वेखो बाइबल की कहती आ। हाँ यदि पढ़ो जरा दी 18 आयत। पर तुसीं वड्डे जतन नाल अपने आप नूं मनसियां होईयां चीज़ां तो बचा रखियो। लिखिया बाइबल च लिखिया कि जदों तूड़ कोट दा किला डिग्गा ते प्रभु दे दास यहोशू ने की आख्या, कहंदा तुसीं वड्डे जतन दे नाल अपने आप नूं मनसियां होईयां चीज़ां तो बचा के किया। किन्ने लोगों को समझ लगी आ? मंछियां के बारे किन्ने लोग जानते? मंछियां जिन्हों के उपर उन्होंने पढ़िया होंदा किन्ने लोग सुनते हैं? हुण तुसीं कहना तो दुकान ते बाहरों लई आ। मेरे भैन भराओ जिहड़ी चीज़ का नहीं पता फोन करके पास्टर नूं पुछया करो, पास्टर जी सानूं दसो ये काम करना कि नहीं करना। समझ लगी? तुसीं अलग कीते लोग जे। तुसीं ये ना सोचो फलाने चर्च च इन्नी दुनिया वो तो डकदा नहीं आ। वो नहीं डकेगा कि उन्हें हिसाब उन्होंने बाइबल पुछ के प्रभु ने की करना उहदे को। इधर मेरे नाल ध्यान दो। उहदे को हिसाब किन्ने लेना वा? बोलो चिवाई ना। उहदे को हिसाब प्रभु ने लेना, मैं नहीं लेना जां तुसीं नहीं लेना। समझ लगी कि नहीं? तुसीं बाइबल नूं फॉलो करोगे तो मैनू बोलने की लोड़ नहीं आ भैन तैनूं बच्चा मिलना ही, भैन तैनूं वो मिलना ही। क्योंकि जिवें जिवें बाइबल च
ਬੈਸਟ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐ ਮੰਨਦੇ ਹੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ? ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ। ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਚ ਜਾਈਏ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਰਾਖੇ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਰਾਖੇ ਦੀ ਕੀ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਰਾਖਾ ਤਲਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਰਾਖਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਚਿਵਾਈ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਖਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ ਡੱਬ ਖਡੱਬ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਨਾ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਐਚ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਭਈ? ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਹੈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਲ ਫੇਰ ਪੁੱਟੇ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਵੱਡੇ ਕਰੂਸਡ ਨੂੰ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਕਰੂਸਡ ਵੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਲੁਕਣ ਮਚਾਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਬਾਬੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਚਰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਗਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੱਤਰੀ ਖਿਲਾ ਲਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਚਰਚ ਬਦਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇ 5-5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਗਰਾਤਾ ਵਾ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਕਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਜੀ ਨੇ ਰਗੜਨਾ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕ ਰਗੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਨਿਕਲ ਡੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਲ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਹੈਂ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫਿੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੈਨੀਅਲ ਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 3 ਵਰੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕੀਤਾ। तो उस तो बाद फिर दसिया कि जेडे खुसरे सी उन्होंने क्या आख्या, प्रभु के दास ने आख्या मैनू खाण लई दाल दे ते पीण लई पानी दे। तो कहता 10 दिन तक साडी तू सानू 10 दिन दूजियां नू बंद कर कमरे विच ते 10 दिन सानू बंद कर। तो जेडे प्रभु का दास सी उन्हें लगातार वेखो 10 दिन कमरे च बैठ के प्रेयर की। तो जेडे राजे का चिकन खाते सी, राजे की शराब पींदे सी, तो लिखा जी वो 10 दिन बाद कमरे चों बाहर निकले। तो जो वो निकले तो उन्होंने रंग जेडे किदां दे ही बेकार बेकार। तो जो प्रभु के दास दैनियल सदरक मीशक अबदनगो निकले, दसा कि दाल खाते तो पानी पींदे सी, मतलब कि सवेरे फास्टिंग रखते सी तो शामां नूं खोलते ही दाल नाल ते पानी दे नाल। तो दसा कि उन्होंने रंग जेडे सेब वर्गे भखते सी, क्योंकि उन्होंने प्रभु की पवित्रताई दे विच की होए। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? हालेलुया। तो जेडे खांदे सी पहले तो बड़े दिन उत्ते जांदे ही। मैं इहो जे वेखे लोग जेडे परमेश्वर दे नाल बड़े बड़े वड्डे दावे करते आ। मेरा कहले दिल करता इनू खिलार के JMC दी बुलादा भी आ तप्पड़ काहदे लई फड़िया जे हैं। बाइबल च लिखा चाहे देश रहो चाहे प्रदेश रहो, प्रभु दे मन नूं पाउंदे की आ, प्रभु का डर हर जगह ते ही आ। दूसरा जबूर उहदी 11 की लिखा कि भैन यावा की सेवा करो तो काम दे खुशी। यह चर्च जिहड़ा लोगों दी अखां खोलदा। बहुत सारे लोग डरते आ, नहीं अही नहीं इदां बोलना, साडे चर्च घट जाएगा, चर्च घट जाएगा तो घट जे, घट जू तो घट जे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप तो बच जाएंगे।
ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਚੇ? ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਚੇ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ਦੂਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ? ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਘਟਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੇ। ਤਾਂ ਲੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਝਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਐਦਾਂ ਮਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਾਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਚਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਬਲੈਸ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਗਲਤ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੂਣ ਜੇ, ਤੇ ਲੂਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਰਾਮਲੀਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਲੂਣ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੂਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਸੋਗੇ, ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੋਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਉਹਦਾ ਨਿਉ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪੜੋ ਪੜੋ। ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਬਚਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਮਨਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੋਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਪੀਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਖੀ ਆ ਵੇਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਲਮ ਗੜਬੜ ਡੇ ਕਰਨ। ਡਾਂਟਦੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਚਾਲਾਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੁਧਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫੋਲੋ ਕਰੰਥੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਓ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲਿਖਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਾ, ਲਿਖੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਡੱਕਦੇ ਆ। ਲਿਖੋ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲਿਖੋ ਸਾਰੇ।
जिन्हें लिख लिया। हुण सुनो ध्यान नाल, यशाया जिहड़ी आपां यहोशुआ 6 दी 18 आयत पढ़ी आ, ये उन्हां लोकां दे वचन आ जिन्हां नूं अज पता लग चुका भी आपां गां तो ये खाण पाण बिल्कुल नहीं करना। फिर पढ़दे भैण एक बार। पर तुसी वड्डे जतन नाल अपने आप नूं मनसियां होईयां चीज़ां तो बचा के रखियो, मते तुसी अर्पण कीते होए विचों लओ अते इउं तुसी इसराइल दे डेरे नूं शराबी बनाओ। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਆਹ ਡੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਆਹ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਐਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਲੂਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਸਭ ਜਨ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਥੀਆਂ, फस्ट करंथियां का दूसरा, हाँ जी, फस्ट करंथियों ਉਹਦੇ 2 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। हाँ जी। क्यों जो मैं ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? मैं पढ़ांगा, ध्यान दे के सुनो। प्रभु दा दास पलूस लिखदा, कहंदा क्यों जो मैं ये ठान लिया कि यीशु मसीह सगों सलीब दिते होए मसीह तो बिना तुहाडे विचों किसी होर गल नूं की आ ना जाना। किन्ने लोग सुनते आ? हुण इह कलीसिया नूं की कह रहा? आंदा मैं तुहाडे विच होर किसी भी गल नूं वेखना की आ। ते कलीसिया की कर रही आ? कहंदे प्रभु दा दास किहड़ा वेखण डिया वा, उहनूं किहड़ा पता लगना वा। पर नहीं मेरे भैन भराओ, जे तुसी गलतियां करन दे तो उसकी सज़ा भी तुहानूं की हो रही है। तो असीं नहीं चाहते कि तुहानूं उल्ले जां भुलेखे च रखीए। साडा काम है तुहानूं सही तलीम की करनी, सही रस्ता की करना। समझ लगी? किन्ने लोग सुन रहे आ? तरक्की मैं कहांगा तो सारे हत्थ खड़े हो जाने आ, दुआ कहांगा तो कोई हत्थ नहीं खड़ा होना, प्रेयर करांगा फिर भी नहीं हत्थ खड़ा होना, प्रभु बरकत देन जा रहा सारे हत्थ खड़े हो जाने आ, स्वर्ग में किन्ने जाने सारे हत्थ खड़े हो जाने आ। हालेलुया। हुण की लिख लिया प्रभु दा दास? कहंदा क्यों जो मैं ठान लिया कि यीशु मसीह दी सगों सलीब दिते हुए मसीह तो बिना तुहाडे विचों किसी होर गल नूं की करा। तो फिर साडे विच होर गल्लां क्यों होंदियां? ये भी लिख लो, लिखो फस्ट करंथियां ਉਹਦੇ 2 ਬਾਬ ਦੀ 2 आयत। समझ लग रही कि नहीं लग रही? और भाई समझ लग रही तुहानूं? वेखो जेड़े ये काम करन डे आ, मन आई प्रकाश दी पोथी सज्जन प्रकाशित वाक्या ਉਹਦਾ 9 नंबर। वेखो मेरे जी साथियों, प्रभु के वचन च लिखा जे तुहाडे मत्थे ते प्रभु दी मोहरां ना होईयां ते तुहानूं फस जाना जे तुसीं। वेखो अज कितना जरूरी है खुदा दा वचन, और कितना डर आ। तुसीं लोकां वाल ना वेखो, फलाना चर्च भी जाण डिया, ढिंगड़ा भी जाण डिया, चर्चां वाल ना वेखो, बाइबल वाल वेखो। तुहानूं स्वर्ग च चर्च ने नहीं खड़ना, तुहानूं स्वर्ग च बाइबल दे वचनां ने की करना। समझ लगी कि नहीं? मैं तां ही क्या प्रभु भी धरती दे साढ़े 33 साल रह के गए आ कि की गल प्रभु दे हुंदे त्यार नहीं आए होणगे? बोलो आपां किहदे बच्चे आ? बोलो किहदे बच्चे आ? ते जेड़े परमेश्वर दे बच्चे पर रीस किहदी करन? हैं बोलो
तो फिर परमेश्वर किदां दे काम करदा है? लभो लभो अपनियां गलतियां। वेखो, एक मैं वचन पढ़ाउण जा रहा तुहानूं, जिन्हां लोकां दे मत्थे ते प्रभु दी मोहरां नहीं आ, तो उन्हां वास्ते एक प्रॉब्लम दा उन्हां नूं सामना करना पएगा। फिर पता लगेगा कि रामलीला बचाउंदी सानूं। सब खोलो मेरे नाल प्रकाशित वाक्या ਉਹਦਾ 9 नंबर चैप्टर, ਉਹਦੀ 3 ਐਤ ਤੋਂ शुरू करांगे। हाँ जी। ਅਤੇ ਧੂਏਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। थोड़ा वॉइस बढ़ा दे यार। हाँ हाँ। ਅਤੇ ਧੂਏਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਠੂਹਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਜੇ शैतान ने प्रभु ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। प्रभु ने ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ मैं ਕਿ प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਿ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ। हे शैतान मेरे को ਚੱਲਿਆ। प्रभु ने ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 40 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਡਕਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ ਮਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੇ ਪਾਪ ਇਸ ਵਿਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ। ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬੋਲ ਦੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਡਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਔਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਕਦੇ ਧੂਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਲਾਹ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠੂਵਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਚਨ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਨਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੜਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਣੇ ਡੰਗ? ਲਿਖਿਆ ਠੂਵੀਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਡੰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ।
किने लोग सुन डे? हुण करो हत्थ खड़े, करो हत्थ खड़े जेड़े सुन डे। आ दो क सुन डे, बाकी पता नहीं की करन डे। मेरे भैन भराओ, जे तुसी गलत चले तो वेखो बाइबल लिहाज नहीं करती। हाँ जी, अगे। हाँ हाँ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਭਈ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹੀ ਠੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਨੀ ਦਿਨੀ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਦ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? क्योंकि प्रभु ने मौत नूं रोक देना वा। जिन्ना हुण प्रभु नूं सताउण दे, बाद च प्रभु ने भी उन्ना इन्हां नूं की करना। तुहानूं प्रभु ने अपने स्वरूप ते बनाया, तुहाडीआं नासां 'च जीवन दा साह फूकिया। कई वार तो मैं दसदा ना, ओए तुहाडे लई दान प्रभु ने दित्ती आ, ते शैतान तुहाडे मोढिआं ते चढ़ के कंन फड़ के कहंदा चल ऐनूं, चल ओनूं, चल ऐनूं। तुहाडे लई मूल किने अदा कीता? बोलो हैं? मूल प्रभु ने अदा किया वा। तो गल की मनन डे आ? सारे बोलो। बाग सुनना सुनना लगे जदों दा तुर गया बागों। क्यों बाग चों कढ़िया गया ही? आदम नूं बाग दे विचों क्यों कढ़िया सी? क्योंकि ने नेम नूं की कीता? तुहानूं भी एक नेम ही शैतान तड़ाउंदा। की आण के लालच दिता हवा नूं? की कहंदा? कहता जे तुसी ये फल खा लोगे तो तुम प्रभु वर्गे की आ? प्रभु वर्गा को हो सकता? फिर फल खा लिया, गल मान ली ना, तो जेड़े बचन सुन के तो फिर वो गल मानते आ, वो भी मैं ना आदम ते हवा दे विचों एक इंसान होएगा। तुहानूं आदम ते हवा ने किड्डी वड्डी शिक्षा दी आ। उत्तों जो शैतान ने भरमाया जनानी नूं आण के तो उन्हें फल खा लिया, किन्नी सज़ा उन्होंने मिली तुहानूं पता नहीं। जिन्हों नहीं समझ लगती उत्पत पहला पढ़ लो 3 अध्याय, तुहानूं आपे पता लग जूगा कि प्रभु का क्यों मन दुखी इंसान नूं बना के। उत्ते वेखो जो प्रभु ने कहा भी तुसीं बिरछां दे सारे फल खाने आ। मान लो ये फल नहीं, वो फल नहीं मान लेने के फल नहीं, वो सिर्फ एक आग्या सी जिहड़ी आपां तोड़नी, जिहड़ी तोड़नी नहीं सी पर मनुख ने की कर ली? तोड़ती कि नहीं? किन्ने लोग समझण डे ने? जेडे सीरीयस आ मैं उन्हां नाल गल करन डिया। कई तो बेचारिਆਂ ਨੂੰ कोई समझ नहीं हैगी, वो इदां ही आ। जदों लगेगी पता नहीं 40 सालां ਨੂੰ नहीं कहते 50 ਨੂੰ, तो पता नहीं जदों पूरे वाल चिट्टे हो गए पता नहीं होनी भी कि नहीं होनी, क्योंकि ये भी किरपा तो बिना नहीं। जिन्हें जिस ते किरपा वा वचन नूं भी हो समझ सकदा। अज दा किन्ना गहरा वचन आ। पहले नंबर ते आपां की सीखिया कि प्रभु दे दाज होशू तो की सीखिया कि अपने आप नूं मंछियां चीज़ां तो की करो? बचाओ कि खाओ? जिथों लभदा खा लो। मैं कई बार कहना जिहड़ी चीज़ की लोड़ हुंदी अपने घर बना के की कर लिया करो कि जिथों मर्जी खानी आ। जे जिथों मर्जी खानी आ तो फिर प्रॉब्लम रहनी जे। फिर पास्टर नूं नहीं कह सकते पास्टर जी चंगे नहीं होए, क्योंकि वेखो पास्टर भी बेचारा बाइबल पढ़ के बचन डिया वा। क्योंकि बाइबल च लिखा धर्मी मर मर के बचदा ते पापियां दा ते नेचाहीनां दा ठिकाना कित्थे आ। जे साडे अंदर भी बाइबल ना हुंदी तो हो सके असीं भी सब तो अगे ही हुंदे। हुण कई है जो मैं बंदे उत्ते वेखे आ नाल चर्च च भी जांदे आ ते विच रोल भी करदे आ, नाल रोल करदे आ। उन्हां दे वास्ते बाइबल कित्थे आ? सही करन दे ने दसो ती? प्रभु साडा डब खड़ब्बा वा है? जो प्रभु ने शैतान नूं आख्या कि मैं किहनूं मनदा ते किहदी उपासना करदा, फिर उन्हें होरनां दा क्यों नहीं ना लिया है? इस करके तुसीं अपने आप नूं की करना? अपने आप नूं बचाउणा इन्हां चीज़ां तो मेरे भैन भराओ। एक ऐत मैं होर पढ़ावांगा, करंथियां
ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਐਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਤ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ 19 ਨੰਬਰ ਐਤ। ਵੇਖੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਚਲਾਕ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਛਾੜਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੈਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 200 ਦੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਥੱਪੜ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਗਈ ਲਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਬੇਟੇ ਮੰਨ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੱਜਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਛੜੀ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਆ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੜ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਹੱਥ ਹਿਲਾਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਨੇ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਕੰਡੇ ਖਾਦੇ, ਪਸਲੀ ਪੜਵਾਈ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਲਓ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿਓ।